Hi, hello everyone. Namaskara ellrigu. I hope you all doing good. And I hope that you have gone through the previous lecture about the chapter digestion and absorption. So as I said, this chapter is so simple. Tumba simple agao chapter, and we are just going to discuss about the alimentary canal, associated glands, and how the digestion takes place in our body. ಯಾವ ತರ digestion ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತರದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ gone through that video, and today in this session we are going to discuss about the concept called digestive glands. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ 2 ಅಥವಾ 1 or 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ digestive glands. Lecture 2 of digestion and absorption. Okay, and we are discussing about the digestive glands, secretions of digestive glands. ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ elementary canal, and the second one is associated glands. Right? So today we are going to discuss about this one, associated glands. ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So I'm just going to mark only associated glands in this digestive system. Okay, so last class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ associated glands ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so here you can say and here in this portion means just near the buccal cavity, in the cheek regions ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಟಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ salivary glands ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ just writing here these are salivary glands responsible for producing the saliva, which contains enzymes called salivary amylase and lysozyme. Okay, so next adadmele here there is one more important structure, the largest gland in our body that weighs about nearly 1.2 to 1.25 kilograms ಅಷ್ಟು weight ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ weight ಆಗುತ್ತೆ. So largest gland ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that's called the liver, and that controls the digestion as well. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ? ಬೈ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. Actually it is not secreting any kind of enzyme, but it stores the secretion of liver. So I'm just writing here, this is the gallbladder. And here you can observe one more portion that's not easily visible, so that's present just behind or just below or beside the intestine and stomach and duodenum, and this portion is called pancreas. Okay, ಇಷ್ಟೇನಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 4 ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, because it contains gastric glands. ಇದರಲ್ಲಿ gastric glands ಗಳಿರುತ್ತೆ, gastric glands. So they produce enzymes to digest the protein. So ಹಾಗಾಗಿ gastric glands. And in the intestine, small intestine ಅಲ್ಲಿ, so usually when it comes to duodenum, ಆ portion ಗೆ ಬಂದಾಗ succus entericus that contains enzymes. So ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? maltase, dipeptidase, amylase, or you can say lipase. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಿಡೇಸ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ salivary glands.
Okay, salivary glands ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ and how many salivary glands are present in our body, especially in the head region, in the buccal cavity. So ಯಾವ ತರ ಅದು enzymes ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು enzymes ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, so salivary glands, they are present in the buccal cavity. So they are present in the buccal cavity. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So how many salivary glands are present? So there are about 3 pairs. So 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands are present. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್, so 3 pairs of salivary glands are present. So largest salivary gland, that is called a parotid glands, that's present near the inner portion of the cheek. ಇಲ್ಲಿ cheek ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and these are the submandibular. Mandibles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? So those are the jaw region, so where the mandibles are responsible for crushing and grinding the food materials. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೇನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲಾರ್, ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ದ ಥ್ರೋಟ್, ನಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಲಿಂಗಿಯಲ್. ಲಿಂಗಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಟಂಗ್, ಬಿಲೋ ದ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದೇರ್ ನೇಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ parotid glands. Parotid glands. Next, here you can say submandibular. Okay, and this one is ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, and this is called sublingual glands. Okay, so now we need to discuss about how they are secreting and what they are secreting. ಏನ್ secrete ಮಾಡುತ್ತೆ? Here you can observe, this is especially the parotid gland is the largest gland. ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ salivary glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ salivary gland ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ that secretes nearly about 20% of saliva. Writing that secretes 20% of, approximately 20% of saliva. ಈಗ saliva ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಲೈವಾ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 glands are secreting saliva. Out of that 20% of saliva are secreted by the parotid glands. ಅದರಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ glands are usually serous type. These are serous type of glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the secrete, and this secretion of saliva, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ enzyme ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is protein rich ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are called protein rich fluid, that produces protein rich fluid. And enzyme which are being secreted by the parotid glands are called alpha amylase. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ parotid is the largest gland, salivary gland. 20% of the saliva is being secreted from the parotid gland. So these glands are serous type. Okay, and also they are secreting the alpha amylase, protein rich fluid. And you know that these are called exocrine glands. Common ಆಗಿ ಈ salivary glands ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, exocrine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. exocrine glands. Why so? ಏನು exocrine ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exocrine and endocrine glands. Exocrine glands are the glands they secrete, or you can say they pour their secretion into the target organ through the duct. ಇವುಗಳಿಗೆ duct ಇರುತ್ತೆ. Endocrine glands ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ they do not possess ducts. They directly pour their secretion into the bloodstream or the surrounding fluid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ duct ಇರುತ್ತೆ. Through the duct only they are pouring the secretion into the target organ. Hence they are called exocrine gland, duct gland. So what is the duct present in the parotid glands? That is called Stenson's
ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಕ್ಟ್? ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ salivary gland you can find the Stenson's duct ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ parotid gland ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ submandibular. Submandibular ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? These are present usually near the pharynx or throat, near the mandibles. Mandibles region ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And you know that these are the second largest salivary glands, and that secretes nearly about 65% of saliva. That secretes nearly 65% of saliva ವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And these are serous and mucus type of. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು serous type ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವುಗಳು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ serous ಮತ್ತೆ mucus type of glands ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. mucus type of glands ಆಗಿರುತ್ತೆ. And they are secreting, as the name indicates, enzymes and mucus. ಇದು enzymes ಮತ್ತೆ mucus ಅನ್ನ secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. enzymes ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್, ಸಬ್ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಲಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನ, ಸಲೈವವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ Walton's duct. So that's present in submandibular gland, salivary gland ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, when it comes to sublingual, okay, as the name itself indicates, lingual ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ below the tongue, sublingual ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So I'm just writing here. So this type of glands present, so below the tongue, ಟಂಗ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲೈವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5% ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಲೈವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ದಟ್ what type of duct is present here to secrete and reach the target organ. That's called ravenous duct. That is called ravenous duct ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So through that they are secreting their, or pouring their secretion to the target organ. Okay, so what is salivary glands? What are salivary glands? These are the glands present in the buccal cavity. Around the buccal cavity you can say the space sutta irutte. There are three different pairs of salivary glands: parotid, submandibular, sublingual. Parotid ಗೆ ಬಂದಾಗ you should remember the Stenson's, submandibular Walton's, so sublingual ravenous duct ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, 20% of saliva. This is the largest one. This is the smallest one. ಇದು ತುಂಬಾನೇ smallest ಆಗಿರೋದು. I'm just writing here. So this is the smallest one. So but producing, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ they are producing very less amount of saliva, less than 5%. But the largest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು large amount of saliva ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿವಿನಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್, ಟೈಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್? ಸೊ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ? ಸಲೈವಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಾಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 99% ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 99% ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 liter ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಿಟ್ ಔಟ್. ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 99% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಲೈವಾ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್, bilirubin, and also cholesterol ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಲೈವಾ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್, bilirubin, ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 99% ವಾಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ an enzyme called alpha amylase ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸಲೈವವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಲೈವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. 99% ಆಫ್ ವಾಟರ್, inorganic components like sodium, calcium, potassium and bicarbonates. It also contains organic components include creatinine, bilirubin, cholesterol and also what is that? Cholesterol and lactate. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್. ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ that helps in digestion directly. I'm saying that you can say carbohydrate or starch into maltose, disaccharide ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ? ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್, ಇದು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಗ್ಲುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸಲೈವಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೌತ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೂತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಓಕೆ, pH ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 6.8 to 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ pH ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ದಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 6.8 to 7 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದು ಟೂತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೂತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so while bacteria, if the flax, you can say food components are stick to a teeth ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು degrade the food items and produce the acids. ಆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಲೈವಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೌತ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೌತಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಲೈವ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the functions and components of the saliva. You should remember that. So next, after
what is that, salivary glands. Now the food is moving towards the stomach through the esophagus, and there is a sphincter called gastroesophageal sphincter that regulates the movement of bolus into the stomach, right? So now adana previous lecture alli tilkondidivi, and now I'm just writing that here you are considering this is the stomach. J-shaped sac-like muscular organ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ there are many regions. ಯಾವುದು? ಸೊ here the esophagus that opens into cardiac region of the stomach. Cardiac ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಫಂಡಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್, ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I'm not writing the different regions of the stomach right now. Okay. So next, the inner wall of the stomach. Again, now last class ge hogbekagutte. We have discussed that. So they are having a number of irregular infoldings. They are called ryugae. Along with the gastric glands are present here. You can observe gastric glands are present. So we have to focus one cell. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ in total I am saying they are mainly responsible for the secretion of the enzyme called pepsin. ಅದು pepsin enzyme ಅನ್ನ secrete ಮಾಡುತ್ತೆ, and also they are mainly responsible for the secretion of hydrochloric acid and the mucus. In total these gastric glands are producing gastric juice. ಇದು gastric juice ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ collectively we are calling it as a gastric juice. Next, so what are the functions of these three components? ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್. That's the main kind of a protein, you can say the enzyme that's mainly responsible for the digestion of protein. You can say digestion of proteins. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Hydrochloric acid is mainly responsible for, I'm just going to explain in the upcoming slide as well. Hydrochloric acid ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೇರಿಯಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ acidic medium. So it provides acidic medium, okay, for the digestion ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ಗೆ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ is being produced in the form of pepsinogen which is inactive in form. That inactive state of pepsinogen is converted into pepsin only in the presence of hydrochloric acid. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So likewise, the mucus that protects the inner wall of the stomach from the hydrochloric acid, so which is being from the destruction of the acid, you can say. Okay, now so ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ? mucus that protects the lining of stomach, okay. So this is all about the gastric glands. I will repeat that. Gastric glands, they are present inside the inner wall of the stomach. Okay, that secretes the juice
or liquid fluid, you can say, that is called gastric juice. Components of the gastric juice bandre pepsin, hydrochloric acid and mucus. These are secreted by the different cells of the gastric glands. I will explain that. So but when it comes to generalize the function of all these three components, pepsin that digests the protein digest ಮಾಡುತ್ತೆ, but actually that is being produced in the form of pepsinogen inactive state. Hydrochloric acid that provides the acidic medium for the pepsinogen to convert the pepsin, and pepsin ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಇವುಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. Oxyntic cells, so also known as parietal cells. Parietal cells ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಆರ್ parietal cells. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ, these cells are commonly called peptic cells. Peptic cells, or you can say chief cells. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ನೆಕ್ ಸೆಲ್, ಆ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆಕ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಆರ್ ಪೇರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪಿ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಪೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಟಿಕ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ನ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, so what is as mucus neck cells that secretes mucus, idu mucus anna secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. So as I said, the function is protects the inner lining of stomach, protects the inner lining of stomach ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. Here green colored cells what I have depicted here. So these are called oxyntic or parietal cells. Parietal or oxyntic cells. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? Again, as I said, they are mainly responsible for secreting hydrochloric acid and intrinsic factors. So they are secreting what? Hydrochloric acid and intrinsic factors. Intrinsic ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ acidic medium ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಟು ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟು ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ kills the microbes, or you can say checks the microbes ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ B12 ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. That is related to intrinsic factors. So intrinsic factor that increases the absorption of the vitamin B12. So idu intrinsic factor anta ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So idu absorption of vitamin B12 ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Absorption of vitamin B12 ಅಥವಾ B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. So that's all about oxyntic cells or parietal cells. When it comes to peptic cells or chief cells, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ?
that secretes pepsinogen. ಇದು pepsinogen ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Pepsinogens. Okay. So this pepsinogen is converted into pepsin, as I said earlier. Okay, pepsin convert ಆಗುತ್ತೆ. In the presence of what? In the presence of hydrochloric acid. In the presence of hydrochloric acid. You know, this acid is highly concentrated. It's nearly about 1.6 to 2 pH ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ. ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಆರ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೇರೇಟಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ಸಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ಸಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಕ್ ಆರ್ ಪೇರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when it comes to another important gland that is called liver. So liver is the largest gland present in our body. That weighs nearly about, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that's nearly about 1.2 to 1.2 kg. So as I said earlier, so liver is the largest gland in our body, largest gland that weighs nearly ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.2 to 1.5 kg. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lobes. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lobes, 2 lobesಗಳಿರುತ್ತೆ. and having number of lobules so those lobules are commonly called hepatic lobules. They contain hepatic lobules. So these are the structural and functional unit of liver. Structural and ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ದೀಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಶೀತ್. covered by the sheath that's called Gleason's sheath ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Gleason's ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕದನ್ನ. Gleason's cells or Gleason's capsule sheath that covers the hepatic lobules in the liver. So you can observe this is the liver. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 important ducts. They are coming out of the liver. So liver ಇಂದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? that secretes ಏನನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? bile juice ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and this bile juice contain bile salts. and remember, it doesn't contain any kind of enzymes. ಯಾವುದೇ ತರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲೈವಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಕಂಟೈನ್ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಬೈಲಿರುಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲಿವರ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ yellowish pigment they are secreted by the liver. You know that get automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಸ್, ಅದು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು.
They are not able to, reduce the bile pigment. Bile pigment ಅನ್ನ bilirubin ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೈಲಿರುಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಐ sclera of the eyeball, urine color, skin color turns to yellowish color. Yellow ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, yellowish ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This condition is called jaundice. Okay, anyhow that is a condition of ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಬೈಲಿರುಬಿನ್, ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ದಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. That emulsifies the fat. So what does that mean? Emulsification. So larger globules of fat is converted into smaller globules of fat. The first step of digestion of the fat that is taking place in the duodenum. Duodenum ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. Gallbladder. What is the main function of gallbladder? It stores the bile juice which is secreted from the liver. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, stores the bile juice, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಪಾಟೋಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್, ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗಾಲ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ನಾನು ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, liver is the largest gland present in our body, present in the upper abdominal cavity, weighs about 1.2 to 1.5 kg, and has two lobes. Hepatic globules are a structural and functional unit of the liver, and having number of cells called hepatic cells as well. Hepatic cells, other hepatic cells kalirutte, and hepatic globules are covered by the capsule called Glison's capsule. Okay, next, liver that secretes bile juice contain bile salt, bilirubin and biliverdin pigments produce ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು the main function of the bile salt or bile juice is to emulsify the fat, digestion of the fat. Gallbladder, so that stores the bile juice which is secreted from the liver, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ hepatic duct. Okay, you can say hepatic duct. Next, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ cystic duct becomes common bile duct. So liver duct pancreatic ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ hepato pancreatic duct ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿವರ್. ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. Hepatic duct means which are coming out of the liver that secretes the bile juice and that's stored in ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, gall bladder. Here I can say this is gall bladder ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the gall bladder. Next, the duct of the gall bladder is called cystic duct. ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಸಿಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದ ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಸಿ, pancreas, we are talking about the pancreas right now. It's an heterocrine gland. Before explaining the pancreas, I'm just naming the different labels or parts here. So this is the pancreas. This is the pancreas. Okay, and pancreas having pancreatic duct. Pancreatic duct. Illide.
Okay, so pancreas ಒಂದು heterocrine gland ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it acts as both exocrine and heterocrine gland. 99% of or portion of the pancreas acts as exocrine gland and only 1% of the pancreas acts as an endocrine gland. Exocrine part of the or portion of the pancreas is called acini ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, acini of pancreas. Have you remember this? Okay, next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so pancreatic duct and common bile duct, they connects together to form a common duct called hepato pancreatic duct formation ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that opens into duodenum, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ duodenum. So now through a guide, ಅಲ್ಲೊಂದು guide ಇದೆ, sphincter ಇದೆ. So what's that? That's called sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. Okay, you should remember that. So common ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. And duodenum ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು jejunum, ileum, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಟಿರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It acts as an heterocrine gland, right? Because ಅದರಲ್ಲಿ 99% pancreas acts as exocrine. ಅದು exocrine ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Only 1% of the pancreas acts as an endocrine gland. You should remember that exocrine part of the pancreas is called acini and endocrine part of the pancreas is called islets of Langerhans. Okay, so that produces, now adruvage matadalla because it comes under endocrine system. Now we are talking about only digestion, right? So hagagi ee pancreas ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? This pancreas exocrine portion that secretes few enzymes. ಈ exocrine portion ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? enzymes ಗಳನ್ನ secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so now direct ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, that secretes pancreatic juice. So now this pancreatic juice contain enzymes. ಇದರಲ್ಲಿ enzymes ಗಳಿರುತ್ತೆ. So these enzymes are responsible for the digestion of carbohydrate, proteins and lipids. So ಹಾಗಿದೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅದು? So they are commonly called trypsin. They are called lipase. They are called pancreatic amylase. See, salivary amylase, pancreatic amylase, intestinal amylase, ಈ ತರ amylaseಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ from the body, so the what is that protein digestion will be affected ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ pancreas ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ pancreas that's mainly responsible for the digestion of protein by producing the trypsin. Okay, trypsin, CCK ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, cytokinin ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು, ಎಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ಗಳು, ಲಿಪೇಸ್ಗಳು, ಅಮೈಲೇಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. Next, look at intestinal glands, small intestine and large intestine. So we have discussed about the layers of guts. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? Outward to inward ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa ಆದ್ಮೇಲೆ muscularis ಬರುತ್ತೆ. So where the smooth muscles are present. So ಅದರಲ್ಲಿ outer longitudinal, inner circular ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ mucosal layer, mucosa and submucosa. There you can observe few Brenner's gland in this portion, submucosal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್. This is mucosa and these are called villi. And crypts anta helidre, the depressions in between the villi, they are called crypts. ಅವುಗಳಿಗೆ crypts anta ಹೇಳೋಣ.
ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಬೆಲ್ಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್, mainly they secrete three important components. They are called enzymes. Enzymes anna hormones anna plus mucus anna secrete ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಸೋಥಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so you know some kind of glands are present here. They are able to produce some enzymes. ಕೆಲವು enzymes ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್. ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಟೆರಿಕಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ intestinal juice is called succus entericus. So it contains many enzymes as I have mentioned there. They are commonly called, ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಿಡೇಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲಿಪೇಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ಲೈ, that increases the surface area for the absorption ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ intestinal glands. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ intestinal juice. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ, ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ವಿಲ್ಲೈ, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಸ್, ಬ್ರುನ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ದ ಇಲಿಯಂ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಿಡಸ್, ಲಿಪೇಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಲಿಪೇಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈಗ salivary amylase ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ದ salivary gland. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ the salivary gland. Spot out ಯಾವುದು? lacrimal gland. We know that that's present in the eyes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು lacrimal gland which produces the tears. So next sublingual gland. Sublingual, that's present below the tongue, floor of mouth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Adrenal gland and Brunner's gland. So the right answer is sublingual gland is the right answer. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2. ಈಗ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಕಾಲಮ್ 1? ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಬೆಲ್ಕನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. D2 ಎಲ್ಲಿದೆ? D2 ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ PQRS ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ PQRS. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸೊ DQ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ DQ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಅದೇನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DQ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ CS ಅಂತ ಹೇಳಿ. CS ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ CS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ B ಮತ್ತೆ C ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಕನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ AR. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ C. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಕನ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೈನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ C. ಆಪ್ಷನ್ C ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಟೀತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಶಾವೆಲ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಶಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್? ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಫೌಂಡ್, ಬಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್, ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್, ಹೆಪಾಟೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ is found in hepatopancreatic duct that opens into the duodenum. So one more question is here. Which of the following gastric cells indirectly helps in erythropoiesis? Formation of RBCs. So formation of RBCs, erythropoiesis ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now can you tell me the right answer? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, B12 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following gastric cell indirectly helps in erythropoiesis? Chief cells, mucous cells, parietal cells, goblet cells. Okay na? Answer ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ DPP ಅಲ್ಲಿ. And as I said, you can download it from the app. You can get more questions there. Okay na? So I hope you understood the concept of gastric glands. Very simple topic. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀಟ್ಗೆ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿವನ್.